सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल फाइलां दी जो एक एक करके खुल रही ने जां कहिए कि खोलियां जा रही ने। ते फाइलां दा सेक साबका मंत्रियों तो हुंदे होए साबका मुख मंत्री तक भी पहुंचदा नजर आ रहा है। हुण सवाल है कि साबका सरकार दे समय उणताइयां दी झड़ी ही लगा दी गई, क्योंकि जो इल्जाम लग रहे ने वो इशारा उस वाले पासे ही कर रहे ने। पर हुण सवाल तां यह भी है कि साबका मंत्रियों के खिलाफ कि चुन चुन के फाइलां तां कड्डियां नहीं जा रही, भाव जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं विरोधियों वालों कि सियासी बदलाखोरी तां नहीं हो रही। खैर सरकारां ते पहलां भी बदलाखोरी के इल्जाम लगते रहे ने समय समय उत्ते जिहड़ियां भी सरकारां रहियां, पर जेकर घोटाले वाले इल्जामां दे विच भोरा भी सच्चाई है, भोरा भी किसी साबका मंत्री या मुख मंत्री दा हथ है, तो फिर सच तां सामने आना ही चाहिए ताकि हुण पंजाब दीयां जांच एजेंसियां विजिलेंस या पंजाब पुलिस या होर जिहड़ियां जांच एजेंसियां जांच करदियां ने ते दूजे पासे केंद्र दीयां जांच एजेंसियां तक दे घेरे दे विच पंजाब दे मानयोग साबका आणगे। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही गल सवालां च घिर रहे मानयोग साबका दीयां। ਅੱਜ शुरुआत ਅਸੀਂ चार तस्वीरों ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। चार तस्वीरों के जरिए ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने कि ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ जो इस समय रडार ਦੇ ਉੱਤੇ नजर आते हैं। भारत भूषण आशू और दूजा ਜਿਹੜੀ चेहरा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं ਸਾਬਕਾ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ जो इस समय ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ दरअसल ट्रांसपोर्ट घोटाले का सेक जिहड़ा आशू भारत भूषण आशू होरां दे पीए तक पहुंचे, पुलिस लभ रही है पंकज मीनू नूं ते हुण सेक मंत्री साहब तक भी पहुंच सकता है। यह कियास लगाए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ी मशीनां दी वंड होई, क्योंकि खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट उन्हां दे कोल सी ते जिहड़ी मशीनां दी वंड होई किसानां नूं दित्ती गई खेतीबाड़ी दीयां मशीनां, उन्हां दे विच इल्जाम लग रहे हैं कि करीब 13% मशीनां तां पहुंचियां ही नहीं, यानी कि करीब 11-11,500 मशीनां सिर्फ कागजां दे विच लोकां दे कोल पहुंच गईयां, पर जदों उन्हां नूं वेरीफाई किया गया तो उन्हां दे कोल मशीनां नहीं सी। ते उस तो बाद जिक्र स्कॉलरशिप घोटाले दा हो रहा है। 64-65 करोड़ का जिक्र हुंदा आया है। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राज दे समय तो साधु सिंह धर्मसोत मंत्री सी ते इल्जाम उन्हां दे उत्ते सी ते हुण इह भी तत्थ निकल के आ रहे हैं या जानकारी आ रही है कि यह पूरा केस सीबीआई नूं सौंपिया जा सकदा। उधर भगतूपुरा जमीन का पूरा मामला भी सुर्खियां दे विच है। 10 मार्च ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, दिखाने तुहानू ट्रांसपोर्ट घोटाले नूं लैके इस समय पूरा मामला है कि ते इल्जाम लग के रहे हैं। करप्शन के मामले च मान सरकार का एक्शन लगातार जारी है। लुधियाना ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले दे विच विजिलेंस ने वड्डा एक्शन लिया। इस मामले च साबका मंत्री भारत भूषण आशू के पीए पंकज मीनू नूं नामजद किया गया। फिलहाल मुलजम पंकज फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि पंकज इस मामले दे विच गिरफ्तार निजी फर्म मालिक तेलू राम का करीबी है ते पंकज दे नाल नेड़ता करके तेलू राम नूं वड्डे टेंडर मिलण दी गल सामने आ रही है। दरअसल इल्जाम ने कि ट्रकों की थां 2 पहिया वाहनां दे नंबर दिखा के टेंडर हासिल किए गए। ज्यादातर नंबर मोटरसाइकिलों के सन। ठेकेदारां नूं निजी तौर पर फायदा पहुंचाउण दे इल्जाम लगे ने। ट्रकों के नंबर की थां स्कूटरां दे नंबर पाए गए है जां होर छोटे 2 व्हीलर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਗਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 2020 ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ
ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਐਮ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਐਮਐਲਏਸ ਨਾਲ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਸੈਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
क्योंकि आम आदमी पार्टी वांटेड टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दो चीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। 100% ਫੇਥ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰ। ਸਿੱਧਾ ਪੀਏ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਪੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ DM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੂਵ DM ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਅਪ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਿਆ ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਹਰਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ FIR 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਪਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਅੱਜ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਜੁੜਨੀ ਆ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੀਰੇਲ? ਨਾ ਇਦਾਂ ਡੀਰੇਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਟ ਰੱਖਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੀਏ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਾ, ਸਬੂਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਹ ਐ ਕਰਨ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 90% ਲੋਕ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆਏ ਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ 100 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DFSC ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, 79 ਜਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਜੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਬਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਬਈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਫੀਸਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਆਨੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਡਰ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਗਤਪੁਰਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੈਸਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ क्या आम आदमी पार्टी ईमानदार है इस इशू पे? नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ नहीं लगता सर ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैं हुणे दसदा जी संघेड़ा साहब बहुत ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ और मैं उम्मीद करदा पब्लिक भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੱਢਿਆ? ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਚਿਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਰਬਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੀਗਲੀ ਐਵਿਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵਿਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਸਨੇ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਮੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਜੇ FIR ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ FIR ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ? ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ FIR ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 25/27/29 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਚ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ। ਨੰਬਰ 3, ਬੀਜੇਪੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਗਿਲਟੀ ਨੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਥੋੜੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਝਾਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਕਰਦਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਪਰੂਵਲ। ਸੋ ਬਗੈਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, FIR ਦੇ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 10 ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਕਲਾਸ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, 1,10,10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ FIR ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। FIR ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਊ ਫੜਿਆ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੋ ਬਾਜੂਗਾ। 5 seconds only, 5 seconds। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਅ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਂ ਮਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕੇਸ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ। लेकिन फिर भी वो कहते ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी, हमारे मंत्री तो बहुत ईमानदार है। ईमानदारी तो सामने आ रही है, किस तरीके से परता खुल रही है तो ईमानदारी दी। पंजाब की गल कर रहे हो सर, गवर्नमेंट मिनट दे दियो। मैं सरीन साहब, मैं लोग ये जानना चाहते होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਮਲਾਕੀ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਪਲੋਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ 11,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਘੁਟਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਵੰਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। 70% ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 5 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਪਰ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੀਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 4 5 ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾ ਸਹੀ ਬੋਲਾ, ਲੋਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮਸ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। आप उन्होंने ANI ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मुझको भगवंत मान साहब को, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे MLAs को माफिया ने अप्रोच किया, सानू पूछा भी पैसे किवें लवोगे, सिस्टम किवें चलूगा। भावें उन्होंने कबूल नहीं की, मंजूर नहीं की वो ब्राइब, वो ऑफरिंग, वो जदों ब्राइब ऑफर होगी माफिया द्वारा, वो अपने आप दे विच ऑफेंस है। सो इन्होंने वो माफिया नूं फड़ के अंदर क्यों नहीं दिता? पहला तो आम आदमी पार्टी ते इंक्वायरी होनी चाहिए है। दूजी गल, मजीठिया साहब की गल कर रहे सीगे धारनी साहब कहते भी खड़ियाल साहब तुसीं ऑब्जरवेशन नहीं पढ़ी। हुण धारनी साहब प्लीज इंटरप्ट ना करो, ओहदे टाइम्स बोलियो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਆਰਡਰ ਹੈ,
ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, however nothing stated above shall be construed as a final expression of opinion on merits of the case। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਲਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਨਾਲੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਲ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, FIR ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, FIR ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਜੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਲਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਮੇਤ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਆ। ਤੰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਸਰ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਫੀਸਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਬੜੀ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 18-20 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਏ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਦਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਦਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੱਥ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ